হ্যালো ফ্রেন্ডস, প্রফেসর সাবিন্দ্রা সিং স্যার, যিনি প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রী মানে জিওগ্রাফি ছাত্রছাত্রী, টিচার, প্রফেসরের কাছে ১ ডজনের অধিক বই লেখার জন্য বিশেষভাবে আহ, পরিচিত, যিনি জিওমরফোলজি, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে শুরু করে ক্লাইমেটোলজি, ওশানোগ্রাফি বিভিন্ন বইয়ের লেখক। তিনি আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএসসি সম্পর্কে কি বললেন, দুটি কন্ট্রোভার্সি প্রশ্নের সম্পর্কে কি বললেন, চলুন আপনাদেরকে একটু দেখাই। তো প্রথমেই বলে নিই, সুমন্ত মুখার্জি নামে একজন ফেসবুকে সাবিন্দ্রা সিং স্যারকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রেসপেক্টেড স্যার, আই অ্যাম এ স্টুডেন্ট অফ জিওগ্রাফি, WBSSC ক্যান্ডিডেট ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল. West Bengal School Service Commission has given the answer of the following question. C is the cheapest to set up a thermal power plant. Is it correct? I answered the option D. Sir, according to you, which option is appropriately correct? Please help me, sir. I am waiting for your valuable answer. এই প্রশ্নটা করার পরে তিনি এই প্রশ্নের একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিলেন তিনাকে, যে আমরা প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে বেশি উপস্থাপনযোগ্য কেন। তো এখানে আমরা অপশন ডি সঠিক দেখিয়েছিলাম আমাদের অ্যান্সার কিতে, কিন্তু পর্ষদ দেখলাম কালকে যে সি অপশনটা নিয়েছে। তো এইখানে তিনি কত হাম্বল দেখুন, সাবিন্দ্র সিং স্যার সুমন্ত মুখার্জিকে অ্যান্সার দিচ্ছেন ডি বলে। ঠিক আছে, আরো একটা প্রশ্ন তিনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল শক্তি মণ্ডলের পক্ষ থেকে। এখানেও কিন্তু বলা হয়েছিল যে, প্লিজ স্যার প্রোভাইড মি দ্য রাইট অ্যান্সার অফ দ্য কোয়েশ্চেন উইথ রেফারেন্স। ওয়েস্ট বেঙ্গল এসএসসি ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট দ্য রাইট অ্যান্সার উইল বি কোর। এখানে পৃথিবীর ভূত্বকের কোন অংশের ঘনত্ব সর্বাধিক, এই প্রশ্নটির উত্তর জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রশ্নটি পোস্ট করা হয়েছিল। সাবিন্দ্র সিং স্যার তিনি কতটা হাম্বল দেখুন, আবার এটাতেও তিনি আনসার করে দিয়েছেন, কোশ্চেন ইজ ইনকারেক্ট, ম্যান্টেল অ্যান্ড কোর আর নট ক্রাস্ট। অর্থাৎ এই গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল দুটো ক্রাস্ট নয়, তাহলে এই দুটো বাদ যাচ্ছে। এবং তিনি পরে বলছেন ওশানিক ক্রাস্ট ইজ ডেন্সার দেন কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট, অর্থাৎ এই মহাসাগরীয় ভূত্বকটাই ডেন্সার হবে মহাদেশীয় ভূত্বকের থেকে। তাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে বি অ্যান্সারটা কারেক্ট। ঠিক আছে, এবার তিনি সরাসরি এটার পরে আবার লাইভে এসে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তো তিনার কি লাইভে এসে কি বলতে চেয়েছেন সেটাও আমরা একবার দেখে নিচ্ছি, শুনুন। आज मुझे रात के 10 बजे लाइव आना पड़ा। मैं देख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कोई परीक्षा हुई है जिसको लेकर के हमारे मैसेंजर पर प्रश्नों की बौछार लगी है। इसमें कौन सही है बता दीजिए, कौन सही है। हमको भाई देखो, हम आपके 2-1 प्रश्नों का उत्तर तो दिए, लेकिन हमारे जिम्मे और भी तो काम है। मैं अकेला रहता हूं यहाँ, मुझे अपने गृहस्थी को भी सजोना है। और मैंने आज अपनी एक तस्वीर भी डाल दी थी अपने मरहूम श्रीमती जी के साथ। उस पर आप लोगों ने बड़ा अजीब ढंग का इमोशनल सवाल पूछ दिया, आपको अकेला कैसा लगता है? क्या आप पर अकेलापन हावी हो जाता है? अब अकेलेपन को कैसे झेलते हैं? अरे भाई, देख रहे हो कि 2020 में हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, जो हमारी बहुत प्रिय थी। हमारे जो भी मैंने काम किया है एकेडमिक, उसमें वो पूरी भागीदारी रही है, सहयोग किया है उन्होंने। और उन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लेखनी उठाई है और 8 पुस्तकें लिख डाली है इस बीच में आप ही लोगों के लिए। और मैं वीडियो लेक्चर भी पोस्ट करता रहता हूँ। जो आप कहते हो, भरसक मैं कोशिश करता हूं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करें। अब ये बताइए, हम कितने प्रश्नों का आपको खोज करके पुस्तकें
अब देखिए एक जने ने तो ये कह दिया, हमने उत्तर दे दिया था, कहें प्लीज प्रोवाइड मी ऑथेंटिक बुक्स विथ पेजेस। मैंने आप ये भी नहीं करोगे? हम पेज भी खोजें, किताब भी खोजें, उत्तर भी खोजें, वो आपको दें। इतना टैक्स मुझे मत करिए, मैं आपकी मदद करने को उद्यत हूं, तैयार हूं। लेकिन आप देखिए जरा हमारे मैसेंजर पर कम से कम 20 सवाल अभी अभी आए हुए हैं। हम रात भर यही काम करते रहे। कृपया थोड़ी हमारे ऊपर दया करिए, कृपा करिए, थोड़ा हमें और भी काम करने दीजिए। सारे घर भर का काम मुझको ही अपने आप करना पड़ता है। और एक बार मैं बता दूं आपको कि मैंने अकेलापन अपने पर हावी होने नहीं दिया। क्यों? मैं बता चुका हूं कि मैं तकरीबन 9:30 बजे से या 10 बजे कह लीजिए प्रातः कलम उठाता हूं। और देखिए मैं ये कलम उठाता हूं ये, और 1:30 बजे तक लगातार मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस दुनिया में हूं कि नहीं हूं। और ये सारा कार्य आप लोगों के लिए करता हूं, लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं ये हम जब पूर्ण हो जाएगा तब बताएंगे, लेकिन लिखता हूं मैं। और सप्ताह में 2 दिन, वेंसडे और सैटरडे को 11 AM से लेके 1 PM तक मैं यूनिवर्सिटी रोड प्रवालिका बुक शॉप में बैठता हूं, लोगों को फ्री कंसल्टेशन देने के लिए। तो मैं अपने को अकेलापन को अपने पर हावी नहीं होने देता, क्योंकि मैं बिजी रखता हूं अपने को। तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा मेरे भी ध्यान दीजिए। नमस्कार। তো আপনারা দেখতে পেলেন যে আমরা পুরো আনকাট ভিডিও প্রায় 4.5 মিনিটের আনকাট ভিডিওটি দেখানোর চেষ্টা করলাম। কারণ হচ্ছে হতে পারে আমি এডিট করে কিছু করছি এমন মনে হতে পারে। তো ফেসবুক লাইভে তিনি এই ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। আপনারা ফেসবুকে গিয়েও দেখতে পারেন। তো এরপরে বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের যে এই দুটো প্রশ্ন, তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ এবং পৃথিবীর ভূত্বকের অংশ, এই দুটো তো চ্যালেঞ্জ হচ্ছেই। ঠিক আছে? আপনারা নিজেদের মতো করে চ্যালেঞ্জের প্রুফ, যেটা এসএসসি বলেছে সেই চ্যালেঞ্জের প্রুফ জোগাড় করতে পারেন। যে বইয়ে পাচ্ছেন সেই বইয়ের ছবি তুলে, সেই বইয়ের পাবলিশার সহ পুরো পেজ নম্বর দিয়ে ডিটেলস দিয়ে ভালো করে বয়ান লিখে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। তাছাড়াও যদি আপনাদের এই প্রুফগুলো সমস্যা হয় যদি রেডি করতে বা খুঁজে পেতে, তাহলে আমাদেরকে প্রশ্ন করে কমেন্ট করতে পারেন। আমার কাছে পৃথ্বীশ রয় ইকোনমিক জিওগ্রাফি এ স্টাডি অফ রিসোর্স বইটি আছে, সেখানে জলবিদ্যুতের যে অসুবিধা ঋতুভেদে সেটা স্পষ্ট করে লেখা আছে। তো সেইটা আমরা করে দিতে পারি যে কোনো রকম ভাবে। তার জন্য আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে আপনারা জয়েন হতে পারেন। আর কোর বা ম্যান্টেলের যে ক্রাস্টের যে প্রশ্নটা এসেছিল সেটা তো অধিকাংশ বইয়ে রয়েছে। তো সেটাও কিন্তু চ্যালেঞ্জ হবেই। বন্ধুরা এটা আপনারা তৈরি থাকুন। আর আমি বিশেষ করে বলবো যে বেশি সংখ্যক স্টুডেন্ট চ্যালেঞ্জ করুন। এইখানে আপনার 100 টাকা মাত্র খরচ হবে। দুটো প্রশ্ন যদি হয় 200 টাকা খরচ হবে। এই 500 টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করে পরীক্ষা দিয়েছেন আর 200 টাকা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে কোনো দ্বিধাবোধ করবেন না। যদি চ্যালেঞ্জ বেশি সংখ্যক হয় তাহলে এটা গুরুত্ব দিয়ে যিনারা বিশেষজ্ঞ কমিটি রয়েছেন তিনারা দেখবেন। আর সকলে একই রকম প্রুফ দেওয়ার চেষ্টা না করে আলাদা আলাদা বই থেকে যত সম্ভব বেশি সংখ্যক বইয়ের রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই আমি বিষয়টা তুলে ধরলাম। প্রফেসর শাবিন্দ্রা সিং স্যারের বক্তব্যটাও আমি তুলে ধরলাম। তো এই দুটো প্রশ্ন যে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটা 100% আমরা কনফার্ম। তো যদি কোনো বিষয় জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে এর সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ সকলকে।